Bosco Campus Vision. This is Rani, Assistant Professor, PG, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. Today we are going to discuss a new topic, fund flow statement. Today we are going to discuss meaning of fund flow statement, definition and objectives of fund flow statement. Let's start meaning of fund flow statement. Fund flow statement is a technical device designed to highlight the changes in the financial position of the business enterprises between two balance sheets. It is a technical device. Fund flow statement is a technical device designed to highlight the changes in the financial position. It is prepared to highlight the changes in the financial position of the business enterprise between two balance sheet. രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് depicts the sources from where additional funds during the current year as compared to the previous year have been received and to what uses these funds have been applied. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ സോഴ്സസ് ഫ്രം വെയർ അഡീഷണൽ ഫണ്ട്സ് റൈസ്ഡ്. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട്സ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, ദെൻ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആൻഡ് വാട്ട് യൂസസ് ദീസ് ഫണ്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ അപ്ലൈഡ്. അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ ഫണ്ട്സ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. It is also known as statement of sources and application of fund. Fund flow statement is also known as statement of sources and application of funds. Second one, statement of changes in financial position. Third one, statement of sources and uses of funds. Last one, where got and where gone statement. ഓക്കെ, അപ്പം 4 പേരിലും കൂടി എന്തറിയപ്പെടും? ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറിയപ്പെടും. ഓക്കെ, definition of fund flow statement. According to Foulke, a statement of sources and application of fund is a technical device designed to analyze the changes in the financial condition of a business enterprise between two dates, means between two balance sheet dates. Okay, but it is a statement of sources and application of fund. It is a technical device designed to analyze the changes in the financial condition. Changes in the financial condition of a business enterprise between two balance sheet dates. Okay, then according to Robert N. Anthony, it describes the sources from which additional funds were derived and the uses to which these funds were put. അപ്പോൾ റോബർട്ട് ആൻഡ് ആൻ്റണിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സോഴ്സസ് ഫ്രം വിച്ച് അഡീഷണൽ ഫണ്ട്സ് വെയർ ഡിറൈവ്ഡ് ഓർ റൈസ്ഡ്. എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്തത്, ഡിറൈവ് ചെയ്തത്, ആൻഡ് ദ യൂസസ് ടു വിച്ച് ദീസ് ഫണ്ട്സ് വെയർ പുട്ട്. ഈ ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, ദാറ്റ് മീൻസ് എവിടെയൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക? ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പഠിച്ചത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോൾക്കെ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റോബർട്ട് എൻ ആൻ്റണി. Then what are the objectives and uses of fund flow statement? Objectives or uses of fund flow statement. Okay, fund flow statement is an important tool of the finance manager. The following are the benefits or uses of fund flow statement. First one, it provides a detailed analysis and understanding of changes in the distribution of financial resources between two balance sheet dates. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ്. It provide a detailed analysis and understanding of changes in the distribution of financial resources. Changes in the distribution of financial resources between two balance sheet
ഡേറ്റ്സ്. അപ്പം രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിനിടയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫിനാൻസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ ദ ഫണ്ട്സ് വെയർ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് എ പീരിയഡ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡിൽ രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിനിടയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫണ്ട്സ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആ ഫണ്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് the sources from which funds were obtained are useful in computation of cost of capital of the business. Okay, the sources from which funds were obtained. ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സോഴ്സസ് ഫ്രം വിച്ച് ഫണ്ട്സ് വെയർ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് are യൂസ്ഫുൾ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. അപ്പം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷന് വളരെ അധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്താണ്, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, a detailed analysis of sources of fund in the past act as a guide for obtaining fund for further requirements. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഗൈഡ് ഫോർ ഒബ്റ്റൈനിങ് ഫണ്ട് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ആ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഒബ്റ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഹൗ ടു യൂസ് ദാറ്റ് ഫണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടാണ്. പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഫണ്ടിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചറിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടും. ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് it gives indication of any weakness or strength in the general financial position of a firm. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്, അതുപോലെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, വീക്ക്നെസ് എന്താണ്, അതുപോലെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ആ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, it throws a light on the financial consequences of business operations. ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിവാക്കി തരാനായിട്ട് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ റിലവൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്സ് ടു അസസ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആസ് പെർ പ്ലാൻസ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിലവൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഫണ്ടിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ninth point is rearrangements of capital structure, formulating long-term financial plans and policies, etc. are facilitated by fund flow analysis, fund flow statement or fund flow analysis. Rearrangements of capital structure. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നടത്തണമെങ്കിലും ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ കോസസ് ഫോർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഹൈലൈറ്റഡ്.
അപ്പം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ദ കോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ടും ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് വഴി നമുക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് 9th പോയിൻറ്റ്? റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് എക്സെട്ര ആർ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ കോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് in working capital are highlighted. Okay, dear students, watch and listen the lectures carefully and write the assignment question like meaning of fund flow statement, definition of fund flow statement, and the important objectives or uses of fund flow statement. Once again, write the meaning of fund flow statement, definition of fund flow statement, and the objectives and uses of fund flow statement.